Good morning, all of you. This is C.H. Satish, lecturer in computer science, Sri Venkateswara College of Arts and Science, Amalapuram, affiliated to Adikavi Nannai University, Rajamahendravaram. Now, we discuss about second BSc, third semester, subject object oriented programming using Java. In this, our next topic is arrays, strings, vectors. Arrays, strings and vectors. Okay, in the previous classes we discussed about, in this unit, inheritance. What is inheritance? What are the types of inheritance? Next, subclass constructor. Next, final variable, final method, and finalizer method. Final variable, final method, and finalizer method. Abstract methods and abstract classes. First, inheritance. Inheritance means it can be main feature in the object oriented programming language. Okay, main feature. Okay, in this feature, this is basically main feature is reusability. That means reusability. Okay, reusability. Next, in this is basically done by creating new classes, reusing the properties of existing ones. That means మనం ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ క్లాసులో ఎనదర్ క్లాస్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ని, మెథడ్స్ని యూజ్ చేసుకుని, అంటే తో పాటు ఈ క్లాస్లో ఉన్న ఎక్స్ట్రా ప్రాపర్టీస్ అండ్ మెథడ్స్తో పాటు అందులో ఉన్న సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్, సిమిలర్ మెథడ్స్ ఇందులో ఈ క్లాస్లో కావాల్సి వస్తే కనుక దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటే, అంటే రీయూజబుల్, అంటే ఒక్కసారి క్లాస్ క్రియేట్ చేసి అదే క్లాస్ని అనదర్ క్లాస్కి యూజ్ చేయబడితే దట్ టైప్ ఆఫ్ మెకానిజం కాల్డ్ యాజ్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకే, ద మెకానిజం ఆఫ్ డెరైవింగ్ ఏ న్యూ క్లాస్ ఫ్రమ్ ఎన్ ఓల్డ్ క్లాస్ ఈజ్ కాల్డ్ inheritance. Okay, in this inheritance we have four types of inheritance that has different four types, may take different forms. Okay, first, single inheritance, multiple inheritance, multi-level inheritance, hierarchical inheritance. Single inheritance contains one base class, one subclass. Okay, in this the subclass is inherited by one superclass. Okay, superclass anna sub parent class anna base class anna okate, next subclass anna child class anna derived class anna okate. Okay, next, multiple inheritance contains several superclasses and one or more subclasses. Okay, the Java does not support several superclasses, so this feature is implemented డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఇంటర్ఫేస్ని బేస్ చేసుకుని ఈ ఫీచర్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం జావాలో. ఓకే, నెక్స్ట్, మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్. వాట్ ఈజ్ మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్? ఏ కామన్ రిక్వైర్మెంట్ ఇన్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఈజ్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఏ derived class as a super class. That means Java supports this concept, so uses it extensively in building its class library. Okay, next, hierarchical inheritance means contains only one superclass and many subclasses. Okay, these are the four types of inheritance: simple inheritance, single inheritance, multiple inheritance, multi-level inheritance, and hierarchical inheritance. Next, subclass constructor is used to construct the instance variables of both the subclass and the superclass. Okay, The subclass constructor uses the keyword
సూపర్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేసుకుని టు ఇన్వోక్ ద కన్స్ట్రక్టెడ్ మెథడ్ ఆఫ్ ద సూపర్ క్లాస్లో ఉన్న కన్స్ట్రక్టెడ్ మెథడ్ని సూపర్ అనే కీవర్డ్ తోటి కాల్ చేస్తాము సబ్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్లో. ఓకే, ఇన్ ది సూపర్ క్లాస్ సూపర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే సూపర్ మే ఓన్లీ బీ యూజ్డ్ విత్ ఇన్ ఏ సబ్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ మెథడ్లోనే మాత్రమే సూపర్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్, ద కాల్ టు సూపర్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ మస్ట్ అపియర్ యాజ్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ విత్ ఇన్ ద సబ్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్. నెక్స్ట్, ద పారామీటర్స్ ఇన్ ద సూపర్ క్లాస్ must match the order and type of the instance variables declared in the superclass. Okay, these are the subclass constructor conditions. Okay, next, overriding methods. The method defining in a superclass is inherited by its subclass and is used by the objects created by the subclass. Okay, objects ద్వారా ఒక సూపర్ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్స్ని సబ్ క్లాస్లోకి కాల్ చేసుకుంటాం. ఓకే, మెథడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఎనేబుల్స్ అస్ టు డిఫైన్ అండ్ యూజ్ మెథడ్స్ రిపీటెడ్లీ. ఓకే, ఈ మెథడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ద్వారా మనం రిపీటెడ్గా మెథడ్స్ని యూజ్ చేసుకుంటాము ఇన్ సబ్ క్లాసెస్ వితౌట్ హ్యావింగ్ టు డిఫైన్ ద మెథడ్స్ అగైన్ ఇన్ సబ్ క్లాస్. మనం సబ్ క్లాస్లో మళ్ళీ మెథడ్స్ డిఫైన్ చేయలేకుండా ఈ ఇన్హెరిటెన్స్ ద్వారా నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్ని సబ్ క్లాస్లోకి కాల్ చేస్తాం. Okay, next, when we want an object to respond to the same method but have different behavior when that method is called, that means we should override the method defined in the superclass. This is possible by defining a method in the subclass that has the same name, same arguments and same return type as a method in the superclass. Then when that method is called, the method defined in the subclass is invoked and executed. Next, this is known as the overriding. Okay, overriding means parameters and arguments ఉంటాయి, సేమ్ రిటర్న్ టైప్ వాల్యూస్ సేమ్ ఉంటాయి, బట్ మెథడ్ నేమ్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్, ఫైనల్ వేరియబుల్ అండ్ ఫైనల్ మెథడ్. In this final variable, all methods and variables can be overridden by default in subclasses. Subclasses ద్వారా overridden అవుతూ ఉంటాయి అన్ని వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్. బట్ if you wish to prevent the subclasses from overriding the members of the superclass, we can declare them as final using the keyword final. Okay, ఇప్పుడు మనం ఒక సబ్ క్లాస్ నుంచి సూపర్ క్లాస్ని కాల్ చేసినప్పుడు సూపర్ క్లాస్లో ఉన్న ఎవ్రీ వేరియబుల్ అండ్ మెథడ్ కూడా మనకి సబ్ క్లాస్లో కాల్ అవుతుంది. సో ఏదైనా వేరియబుల్ని కానీ మెథడ్ని కానీ మనకు అవసరం లేదు ఈ సబ్ క్లాస్లోకి అనుకుంటే కనుక మనం ఫైనల్ కీవర్డ్ని యూజ్ చేస్తాము. ఆల్ మెథడ్స్ అండ్ వేరియబుల్స్ కెన్ బి ఓవర్రిడెన్ బై డిఫాల్ట్ ఇన్ సబ్ క్లాస్లోకి వస్తాయి. If we wish to prevent the subclasses from overriding the members of superclass, we can declare them as final using the keyword final. Final అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తే మనం ఏ వేరియబుల్ అయితే మనకు అవసరం లేదో అది ఓవర్రిడెన్ అవ్వదు. ఓకే, నెక్స్ట్, ఫైనల్ క్లాసెస్. A class that cannot be subclasses is called a final classes. ఒక క్లాస్కి సబ్ క్లాస్ లేకుండా ఉండటాన్ని మనం ఫైనల్ క్లాస్ అంటాము. అంటే అది ఇన్హెరిట్ చేయకుండా ఉంటే కనుక డస్ నాట్ ఇన్హెరిటెడ్, ఏ క్లాస్ డస్ నాట్ ఇన్హెరిటెడ్, దెన్ దట్ క్లాస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఫైనల్ క్లాస్. అండ్ last, finalizer method means the constructor method is used to initialize an object when it is declared. Okay, constructor method అనేది ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా క్లాస్లోకి డిక్లేర్ చేయబడుతుంది. ఓకే, దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఇనిషియలైజేషన్. దీన్నే ఇనిషియలైజేషన్ అంటాము. ఓకే, దీనికి ఆపోజిటే ఫైనలైజేషన్, విచ్ ఈజ్ జస్ట్ ఆపోజిట్ టు ఇనిషియలైజేషన్. We know that Java runtime is an automatic garbage collecting system. It is automatically frees up the memory resources object, but objects may hold the other non resources such as descriptors and Windows system fonts. That means
మనకి జావా రన్ టైం ద్వారా గార్బేజ్ కలెక్టింగ్ రన్ టైం ద్వారా మనకి ఇనిషియలైజేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఆటోమేటికలీ ఫ్రీస్ ఆఫ్ ద మెమరీ రిసోర్సెస్. ఈ జావా రన్ టైం అనేది మనకి మెమరీ స్పేస్ని ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రీ చేస్తూ ఉంటుంది. బట్ ఆబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన మెమరీ స్పేసెస్ని, నాన్ ఆబ్జెక్ట్ రిసోర్సెస్ కొన్ని ఉంటాయి, వాటిని మనకి తీసుకోదు, జస్ట్ అది ఫ్రీ అప్ అవ్వదు. సో మనం ఎప్పుడైతే ఫైనలైజర్ మెథడ్ అని యూజ్ చేసామో, ఫైనలైజర్ మెథడ్ కెన్ బి యాడెడ్ టు ఎనీ క్లాస్. జావా కాల్స్ దట్ మెథడ్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద రీక్లైమ్ ద స్పేస్ ఫ్రమ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్. ఆ ఆబ్జెక్ట్కి మళ్ళీ రీక్లైమ్ చేసుకుంటుంది. దట్ మీన్స్ ఏంటంటే స్పేసు ఫ్రీ అవుతుంది. సో ద ఫైనల్ మెథడ్ షుడ్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ డిఫైన్ ద టేక్స్ టు బి పెర్ఫార్మ్డ్. ఓకే, అది ఇంటర్నల్గా వర్క్ చేయకుండా ఫైనలైజర్ మెథడ్ అనేది ఎక్స్ప్లిసిట్గా వర్క్ చేస్తుంది. ఓకే, ఎక్స్ప్లిసిట్గా మన ఆబ్జెక్ట్ యొక్క స్పేస్ని ఫ్రీ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్, abstract methods and classes. Abstract method means a method final we ensure that the method is not redefined in the subclasses. ఓకే, ఒక మెథడ్ ఫైనల్ యూజ్ చేస్తే కనుక అందులో మనం సబ్ క్లాసెస్లో రీడిఫైన్ చేయడానికి ఉండదు. సో దట్ ఈస్ ద మెథడ్ కెన్ నెవర్ ద సబ్ క్లాస్ అవ్వదు. జావా అలౌస్ us టు డూ సంథింగ్ దట్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ టు దిస్. ఓకే, దీనికి ఎగ్జాక్ట్గా ఆపోజిట్గా వేరే మెథడ్ ఉంది. దాన్నే వీ కెన్ ఇండికేట్ దట్ ఏ మెథడ్ మస్ట్ ఆల్వేస్ బి రీడిఫైన్డ్ ఇన్ ఏ సబ్ క్లాస్, thus మేకింగ్ ఓవర్ రైడింగ్ కంపల్సరీ. ఓకే, ఓవర్ రైడింగ్ అనేది కంపల్సరీ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ డన్ యూజింగ్ మోడిఫైయర్ కీవర్డ్ అబ్స్ట్రాక్ట్. ఓకే, ఫైనల్కి ఆపోజిట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అనమాట. ఫైనల్ క్లాస్ని, ఫైనల్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తే మనం సబ్ క్లాస్లోకి యూజ్ చేసుకోలేము. ఫైనల్ క్లాస్ అంటే సబ్ క్లాస్లో ఉండవు. నెక్స్ట్ ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తే సూపర్ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్స్ని మనం యూజ్ చేయం. సో అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే కీవర్డ్ దీనికి ఆపోజిట్. When a class contains one or more abstract methods, you should always declare abstract as shown abstract. While abstract classes, we must satisfy some conditions. That is, we cannot use abstract classes to instantiate objects directly. Okay, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ని డైరెక్ట్గా ఇన్స్టాన్షియేట్ చేయలేము. అంటే ఆబ్జెక్ట్ని ఇన్స్టాన్షియేట్ చేసినట్టు అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ని ఇన్స్టాన్షియేట్ చేయలేము. నెక్స్ట్, ద అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ యాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ మస్ట్ బి డిఫైన్డ్ ఇన్ ఇట్స్ సబ్ క్లాస్. సబ్ క్లాస్లో మనం కంపల్సరీ డిఫైన్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్, we cannot declare abstract constructors or abstract static members. abstract constructor ని abstract static members ని మనం క్రియేట్ చేయలేము. ఇది abstract classes. ఓకే, abstract methods, abstract classes, final methods, final classes and finalizer method. నెక్స్ట్ సబ్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్, నెక్స్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు దాకా ఈ యూనిట్లో అయిన టాపిక్స్. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు అవర్ టాపిక్ ఈజ్ arrays, strings and vectors. Okay, first, what is an array? An array is a group of related data items that share a common name. Okay, an array is a group of related data items. So that means data type, okay, data type unna related group of related data items ni, okay, same name share ఒకే నేమ్ తీసుకుంటే కనుక that type of data type ని ఏమంటామంటే array అంటాం. ఓకే, array is one type of data type. In this data type, it is a group of related data items that share a common name. Okay, for example, we can define an array name salary to represent a set of salaries of a group of employees. Okay, a particular value is indicated by writing a number called index number or subscript in brackets after the array name. Okay, అంటే సపోజ్ ఒక శాలరీ అనే డేటా టైప్, వన్ టైప్ ఆఫ్ డేటా అది వాల్యూస్ని తీసుకుంటే
శాలరీలో అన్నీ కూడా ఇంటీజర్ వాల్యూసే ఉంటాయి లేదా ఫ్లోట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఓకే, వీ కెన్ డిఫైన్ an array name salary to represent a set of salaries of a group of ఎంప్లాయీస్కి సెట్ ఆఫ్ శాలరీస్ ఉంటాయి, శాలరీస్ అనేవి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏ పర్టికులర్ వాల్యూ ఈజ్ ఇండికేటెడ్ బై రైటింగ్ ఏ నెంబర్ కాల్డ్ ఇండెక్స్ నెంబర్. ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది ఒక నెంబర్ కలిగి ఉంటుంది అండ్ ఇది బ్రాకెట్లో మనం మెన్షన్ చేస్తాము ఆఫ్టర్ ద ఎరే నేమ్ ఎప్పుడైతే మెన్షన్ చేసిన వెంటనే మనం వాటి యొక్క సైజ్ నేమ్ కూడా ఎన్ని వాల్యూస్ వరకు తీసుకోవాలనేది మనం వాల్యూని ఇండికేట్ చేస్తాము. దీంట్లో 3 types ఆఫ్ ఎరేస్ ఉన్నాయి. 1 dimensional array, 2 dimensional array, multi dimensional array ఉంటుంది. ఫస్ట్ 1 dimensional array. A list of items can be given one variable name using only one subscript, and such a variable is called a single subscripted variable or one dimensional array. Okay, a list of items can be given one variable. Number of items ఒక వేరియబుల్ ద్వారా నేమ్తో తీసుకుంటే యూజింగ్ ఓన్లీ వన్ సబ్స్క్రిప్ట్తో తీసుకుంటే such a variable is called as సింగిల్ సబ్స్క్రిప్టెడ్ వేరియబుల్ ఆర్ వన్ డైమెన్షనల్ ఎరే. సింగిల్ సబ్స్క్రిప్టెడ్ వేరియబుల్ అని కానీ లేదా వన్ డైమెన్షనల్ ఎరే అని అంటాము. దీని యొక్క మ్యాథమెటికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే A ఈక్వల్ టు 1 సిగ్మా n xi బై n అని ఫార్ములా ఉంటుంది. టు క్యాలిక్యులేట్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ n వాల్యూస్ ఆఫ్ x, దెన్ the subscripted variable x1 refers to the ith element of x. In Java expressed as x of 1, x of 2, x of n. The subscript can also begin with 0, that is x of 0, x of 1 ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, యావరేజ్ వాల్యూస్ని మనం అదే యావరేజ్ n వాల్యూస్ ఉంటే కనుక n వాల్యూస్ ఎలా ఉంటుందంటే జావాలో ఎక్స్ ఆఫ్ 1, ఎక్స్ ఆఫ్ 2 అలా ఎక్స్ ఆఫ్ n వరకు వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఓకే, హౌ టు క్రియేటింగ్ యాన్ ఎరే. ఓకే, ఎరేస్ మస్ట్ బి డిక్లేర్డ్ అండ్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ద కంప్యూటర్ మెమరీ బిఫోర్ దే ఆర్ యూజ్డ్. క్రియేషన్ ఆఫ్ యాన్ ఎరే ఇన్వాల్వ్స్ 3 steps. ఓకే, ఎరే క్రియేట్ చేయాలంటే 3 స్టెప్స్లో ఉంటుంది. ఫస్ట్ డిక్లేరింగ్ ద ఎరే, creating memory locations, putting values into the memory locations. Okay, declaring array, creating memory locations, putting values into the memory locations. First, declaring of arrays in Java may be declared in 2 forms. Okay, array జావాలో ఎరేస్ని డిక్లేర్ చేయాలంటే 2 ఫామ్స్లో ఉంటాయి. ఫస్ట్ టైప్ array name అని array name స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ తీసుకుంటాము, సెమీకాలన్ ఇస్తాము, లేదా టైప్ సెమీకాలన్ ఇది స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ తీసుకుని ఎరే నేమ్ సెమీకాలన్ ఇస్తాం. ఇలా 2 typesలో డిఫైన్ చేస్తాము. ఒకసారి మీరు స్క్రీన్ చూస్తే తెలుస్తుంది. టైప్ ఎరే నేమ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ సెమీకాలన్, లేదా టైప్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఎరే నేమ్ అంటే స్పేస్ ఇచ్చి ఎరే నేమ్ సెమీకాలన్. ఓకే, దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్ ఏ ఆఫ్ ఐ లేదా ఇంట్ ఆఫ్ ఆఫ్ 5 ఇంట్ ఏ ఆఫ్ 5 సారీ తర్వాత ఇంట్ 5 స్పేస్ ఏ సెమీకాలన్. ఫస్ట్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ఎరేస్. ఫస్ట్ ఆఫ్టర్ డిక్లేరింగ్ అన్ ఎరే వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఇన్ ద మెమరీ. ఓకే, ఎప్పుడైతే మనం డిక్లేర్ చేసామో ఎరేని దానికి సమ్ మెమరీని ఇవ్వాలి. జావా అలోస్ us టు క్రియేట్ అన్ ఎరేస్ యూజింగ్ న్యూ ఆపరేటర్ ఓన్లీ. ఓకే, జావా అనేది ఎరేని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే మనం న్యూ ఆపరేటర్ ఒకటే మనం డిక్లేర్ చేస్తాము. ఓకే, ఎరే నేమ్ ఈక్వల్ టు న్యూ టైప్ ఆఫ్ సైజ్. ఓకే, ఇది డిక్లేర్ చేయడం. నెక్స్ట్ ఇనిషియలైజేషన్ చేయడం. ఇప్పుడు వాల్యూని ఇనిషియలైజ్ చేయడం. వాల్యూని ఎవ్రీ ఎరే వాల్యూకి ఇనిషియలైజేషన్ చేయడం. దానికి ద ఫైనల్ స్టెప్ ఈజ్ టు పుట్ వాల్యూస్ ఇంటూ ద ఎరే క్రియేటెడ్. ఎరే ఎప్పుడైతే క్రియేట్ అయిందో దానికి వాల్యూస్ని ఇనిషియలైజ్ చేయడం అనేది ఫైనల్ స్టెప్. దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఇనిషియలైజేషన్. దిస్ ఈజ్ డన్ యూజింగ్ ద ఎరే సబ్స్క్రిప్ట్ యాజ్ ఫాలోస్. ఎరే నేమ్ ఆఫ్ సైజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ, లేదా ఎరే నేమ్ ఆఫ్ సైజ్ ఈక్వల్ టు లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
array name salary of size equal to salary of 10 members equal to 10 values తీసుకుంటే కనుక array of salary of 1 equal to some value, salary of 2 equal to 1 to some value ఇలా తీసుకోవచ్చు. లేదా శాలరీ ఆఫ్ 10 ఈక్వల్ టు అంటే మొత్తం 1 to 10 ఈక్వల్ టు అనమాట, ఈక్వల్ టు 1 to 10 ఈక్వల్ టు లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అంటే మనం కర్లింగ్ బ్రాకెట్స్లో వాల్యూస్ మొత్తం డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎరే లెంగ్త్. ఇన్ జావా ఆల్ ఎరేస్ స్టోర్ ద అలొకేటెడ్ సైజ్ ఇన్ ఏ వేరియబుల్ నేమ్డ్ లెంగ్త్. ఓకే, వీ కెన్ అప్టైన్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ఎరే ఏ యూజింగ్ ఏ డాట్ లెంగ్త్. ఓకే, ఇప్పుడు జావాలో ఆల్ ఎరే స్టోర్ ద అలొకేటెడ్ సైజ్. ఓకే, మనం ఎప్పుడైతే సైజుని మెన్షన్ చేసామో ఆ సైజుని బేస్ చేసుకుని ఎరేలో డేటా స్టోర్ అవుతుంది. దాన్నే మనం లెంగ్త్ అంటాం. ఓకే, వీ కెన్ అప్టైన్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ఎరే ఏ. సపోజ్ ఏ అనే సైజ్ తీసుకుంటే కనుక ఆ సైజు యొక్క లెంగ్త్ ఎంత అవుతుందంటే ఏ డాట్ లెంగ్త్ అవుతుంది. ఓకే, ఇంట్ సైజ్ ఈక్వల్ టు ఏ డాట్ లెంగ్త్. ఓకే, ఇన్ జావా ఆల్ ఎరేస్ స్టోర్ ద అలొకేటెడ్ సైజ్ ఇన్ ఏ వేరియబుల్ నేమ్ లెంగ్త్. ఓకే, వేరియబుల్ నేమ్ లెంగ్త్ తోటి మన వేరియబుల్ నేమ్ బ్రాకెట్లో లెంగ్త్ అనేది మెన్షన్ చేస్తాము. we can obtain the length of the array a using a dot length. Okay, ఇది 2-dimensional array. In mathematics we represent a particular value in a matrix by using two subscripts such as vij, where v denotes the entire matrix and the value I refers to the row and j refers to the column. Next, 2-dimensional arrays are stored in memory as with the single dimensional arrays. Single dimensional arrays. Each dimension of the array is indexed from 0 to its maximum size -1. ఓకే, ఇప్పుడు దీంట్లో మనం మ్యాథమెటిక్స్లో సపోజ్ మ్యాట్రిక్ టైప్లో మనం డేటాని ఎంటర్ చేయాలనుకుంటే, ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ వీ రిప్రజెంట్ ఏ పర్టికులర్ వాల్యూ ఇన్ ఏ మ్యాథమెటిక్స్ బై యూజింగ్ టూ సబ్స్క్రిప్ట్స్ యూజ్ చేస్తాం రోస్ అండ్ కాలమ్స్లో. సో సచ్ యాజ్ విఐజే అంటే విఐజే అని చెప్పేసి తీసుకుంటే వి అండ్ డినోట్స్ ద ఎంటైర్ మ్యాట్రిక్స్, వి అనేది మొత్తం మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుంటే అండ్ ద వాల్యూ ఐ రిఫర్స్ టు ద రో అండ్ జే రిఫర్స్ టు ద కాలమ్ అవుతే ఇప్పుడు 2-dimensional arrays are stored in a memory as with single dimensional arrays. ఈచ్ సింగిల్ డైమెన్షనల్ array లాగా తీసుకుంటుంది, బట్ వాల్యూ అనేది 2-dimensionalలో అంటే 0 పొజిషన్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ సపోజ్ రో 0లో 0 పొజిషన్లో ఫస్ట్ ఇది ఎలా ఉంటుందంటే n-1. ఇప్పుడు n-1 వాల్యూస్ని ఇప్పుడు సపోజ్ n వాల్యూస్ని మనం డిఫైన్ చేయాలంటే n-1 సైజు ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ ఏంటంటే రో 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. మనం n వాల్యూస్ని ఇనిషియలైజ్ చేయాలనుకుంటే రో n-1 వరకు ఇనిషియలైజ్ చేస్తాం. ఓకే, అంటే ఇట్ ఈజ్ ఈచ్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ ద అరే ఈజ్ ఇండెక్స్డ్ ఫ్రమ్ 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి టు ఇట్స్ మ్యాక్సిమం సైజ్ ఈజ్ -1. మ్యాక్సిమం సైజు -1 అవుతుంది. సో రో 0లో కనుక మనం డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటే ఫస్ట్ 0 అనేది రో, 0 అనేది కాలం, 0 అంటే 0 అనే పొజిషన్లో అంటే 0 అనే పొజిషన్లో ఫస్ట్ పొజిషన్లో 310 ఇనిషియలైజ్ చేసాము. అలాగే 0-1 దట్ మీన్స్ సెకండ్ కాలం ఫస్ట్ రోలో 275, అలాగే ఫస్ట్ రో థర్డ్ కాలంలో మనం 200. ఇలా నెక్స్ట్ రోలో సెకండ్ రోలో అంటే రో 1 అవుతుంది. 1 నెక్స్ట్ ఫస్ట్ కాలం అంటే 0th పొజిషన్ అనమాట, పొజిషన్ 0. ఓకే, 1 0 పొజిషన్. అలాగే ఫస్ట్ రోలో సెకండ్ కాలం ఫస్ట్ రోలో సెకండ్ కాలం అంటే 1 పొజిషన్. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ రోలో థర్డ్ కాలం 1 2 పొజిషన్. అలాగే నెక్స్ట్ రో నెంబర్ 2. ఇది ఎలా రిప్రజెంటేషన్ అవుతుందంటే మ్యాట్రిక్స్
ఇప్పుడు 310, 275, 200, 250, 225, 325, 405, 375, 355 ద్వారా మనకి రిప్రజెంటేషన్ అనేది జరిగింది 2 డైమెన్షనల్ ఎరేలో. ఈ 2 డైమెన్షనల్ ఎరే రిప్రజెంటేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ఎరేస్ అండ్ ఇనిషియలైజేషన్ ఆఫ్ ఎరేస్ అంటూ ఉన్నాయి కదా. ఫస్ట్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ 2 డైమెన్షనల్ ఎరే. డిక్లరేషన్ ఆఫ్ 2 డైమెన్షనల్ ఎరేలో ద 2 డైమెన్షనల్ ఎరే డిక్లరేషన్ ప్రాసెస్ సేమ్ యాజ్ ద 1 డైమెన్షనల్ ఎరే. 1 డైమెన్షనల్ ఎరే లాగే డిక్లరేషన్ చేస్తాము, బట్ దీంట్లో 2 సైజ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. టైప్ ఈక్వల్ టు అంటే డేటా టైప్, ఎరే నేమ్, బ్రాకెట్లో సైజ్, అనదర్ బ్రాకెట్లో సైజ్. ఫస్ట్ ఇంట్, సపోజ్ ఇంట్ ఏ ఆఫ్ 5. ఓకే, 5 అనేది ఫస్ట్ 5 అనేది నెంబర్ ఆఫ్ రోస్, సెకండ్ 5 అనేది నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్. ఓకే, క్రియేషన్ ఆఫ్ 2 డైమెన్షనల్ ఎరే. 2 డైమెన్షనల్ ఎరేని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? ఆఫ్టర్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ఎరే వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఇన్ ద మెమరీ. జావా allows us to create arrays using new operator only. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే ఎరేని క్రియేట్ చేస్తామో దానికి మెమరీ లొకేషన్ ఇవ్వాలంటే కంపల్సరీ దీంట్లో జావాలో న్యూ ఆపరేటర్ని యూజ్ చేస్తాం. సో ఎరే నేమ్ ఈక్వల్ టు న్యూ టైప్ ఆఫ్ సైజ్. ఓకే, ఫస్ట్ సైజ్ రో, సెకండ్ సైజ్ కాలం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇనిషియలైజేషన్ ఆఫ్ ఎరేస్. ఇనిషియలైజేషన్ ఆఫ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ఎరే, డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ఎరే, క్రియేషన్ ఆఫ్ ఎరే అండ్ ఇనిషియలైజేషన్ ఆఫ్ ఎరే. ఇనిషియలైజేషన్ ఆఫ్ ఎరేలో ద ఫైనల్ స్టెప్ ఏంటి? డేటాని ఇనిషియలైజ్ చేయడం. ఇనిషియలైజ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇనిషియలైజేషన్లో మనం సబ్స్క్రిప్ట్ కింద తీసుకుని, అప్పుడు ఎలా తీసుకుంటామంటే సింటాక్స్ ఎరే నేమ్ ఆఫ్ సైజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూస్ డైరెక్ట్గా ఇనిషియలైజ్ చేస్తాము, లేదా ఎరే నేమ్ ఆఫ్ సైజ్ ఈక్వల్ టు లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అంటే మనం కర్లింగ్ బ్రాకెట్స్లో లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ని ఇనిషియలైజ్ చేస్తాము. ఇలా 2 డైమెన్షనల్ ఎరేలో 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఎరేస్ 3 టైప్స్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాము. ఏంటి? డిక్లరేషన్ ఆఫ్ 2 డైమెన్షనల్ ఎరే, క్రియేషన్ ఆఫ్ 2 డైమెన్షనల్ ఎరే అండ్ ఇనిషియలైజేషన్ ఆఫ్ ఎరే. నెక్స్ట్ Strings represent a sequence of characters in Java. Sequence of characters. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ని మనం అంటే ఒక వర్డ్ని డిక్లేర్ చేయడాన్నే మనం స్ట్రింగ్ అంటాం. వర్డ్స్నే స్ట్రింగ్స్ అంటాం. ఇక్కడ ఇన్ జావా స్ట్రింగ్స్ ఆర్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ యూజింగ్ 2 classes namely string and string buffer. A Java string is an instanted object of the string class. Strings may be declared and created. Okay, first strings represents a sequence of characters. Some sequence of characters కలిగి ఉండాలనే స్ట్రింగ్ అంటాము. ఓకే, జావాలో స్ట్రింగ్స్ ఆర్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ యూజింగ్ 2 classes నేమ్లీ స్ట్రింగ్ అండ్ స్ట్రింగ్ బఫర్. ఓకే, దీంట్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ని స్ట్రింగ్స్ అంటాం. దీని స్ట్రింగ్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకుంటే 2 classes యూజ్ చేస్తాము. స్ట్రింగ్ బఫర్ అనే క్లాసెస్ని యూజ్ చేస్తాము. ఈ జావా స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఏ ఇన్స్టెంటెడ్ ఆబ్జెక్ట్. ఆల్రెడీ రెడీగా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ని స్ట్రింగ్ క్లాస్లో తీసుకుంటాము. నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్స్ మేబీ డిక్లేర్డ్. ఎలా డిక్లేర్ చేస్తామంటే స్ట్రింగ్ నేమ్ లేదా స్ట్రింగ్ నేమ్ ఈక్వల్ టు న్యూ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ ఏదైతే వాల్యూ ఉందో స్ట్రింగ్ వాల్యూ ఆ స్ట్రింగ్ తీసుకుంటాము. ఓకే, స్ట్రింగ్ మెథడ్స్. స్ట్రింగ్స్ ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ మెథడ్ని ఎలా కాల్ చేస్తాము? స్ట్రింగ్ అనేది డేటా టైపు. ఓకే, ఆ డేటా టైప్ ఏంటంటే సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ని ఎలా తీసుకుంటామంటే ద స్ట్రింగ్ క్లాస్ డిఫైన్స్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్ దట్ అలౌస్ us టు స్ట్రింగ్ మ్యానిపులేషన్ టాస్క్. ఓకే, స్ట్రింగ్ క్లాస్ అనేది ఇట్ కలెక్టెడ్ టు నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్ని కలిగి ఉండి అండ్ ఇట్ క్యాన్ మ్యానిపులేట్ ద స్ట్రింగ్స్ని మ్యానిపులేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. ఫస్ట్ S2 ఈక్వల్ టు S1 డాట్ 2 అప్పర్ కేస్ మైనస్ కన్వర్స్ టు అప్పర్ కేస్. S2 ఈక్వల్ టు S1 డాట్ 2 లోయర్ కేస్ ఆఫ్ కన్వర్ట్ టు లోయర్ కేస్. అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈ కొన్ని మెథడ్స్ తీసుకుంటే S2 అనే ఒక స్ట్రింగ్ని తీసుకుంటే S1 డాట్ 2 అప్పర్ కేస్ అంటే అని తీసుకుంటే కనుక ఇట్ కన్వర్స్ టు మనం ఏదైతే స్ట్రింగ్ తీసుకున్నామో ఆ స్ట్రింగ్ అంతా కూడా
లో S1 అనే స్ట్రింగ్ అనుకుంటే ఆ స్ట్రింగ్ అంతా కూడా ఇట్ క్యాన్ కన్వర్టెడ్ టు అప్పర్ కేస్లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. అలాగే S1 అనే ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకుని అది దాన్ని లోయర్ కేస్లో కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటే S1 డాట్ టు లోయర్ కేస్ అని చెప్పి తీసుకుంటే సరిపోతుంది. అలాగే S2 ఈక్వల్ టు S1 డాట్ రీప్లేస్ ఆఫ్ x, y. ఓకే, అంటే ఎక్స్ వై అనే 2 స్ట్రింగ్స్ తీసుకుంటే ఆ వాల్యూస్ని రీప్లేస్ చేయాలంటే అంటే S1 ఉన్న ప్లేస్లో వై ఉన్న ప్లేస్లో ఎక్స్ తీసుకోవాలనుకుంటే S1 డాట్ రీప్లేస్ x, y అని చెప్పి తీసుకుంటాం. అలాగే S1 డాట్ ఈక్వల్స్ ఆఫ్ S2 అంటే ఇట్ రిటర్న్స్ ట్రూ. ఇది ట్రూ అయితే అంటే S1 S2 2 స్ట్రింగ్స్ సమానంగా ఉంటే ఇఫ్ S1 ఈక్వల్ టు S2 అవుతుంది అని చెప్పేసి చూపిస్తాం. అలాగే S1 డాట్ లెంగ్త్ అని చెప్పి తీసుకుంటే గివెన్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద S1 యొక్క లెంగ్త్ని అంటే S1 అనేది స్ట్రింగ్ తీసుకుంటే ఆ స్ట్రింగ్ యొక్క లెంగ్త్ని కనుక్కోవాలంటే S1 డాట్ లెంగ్త్ అని చెప్పి తీసుకుంటాం. అలాగే S1 డాట్ కంపేర్ టు S2 అని చెప్పి తీసుకుంటే ఇట్ రిటర్న్స్ ద పాజిటివ్ అండ్ ఇది S లెస్ దాన్ అంటే కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ని తీసుకుంటాం. కంపేర్ టు అంటే S1 గ్రేటర్ దాన్ S2 అని, S1 లెస్ దాన్ S2 అని ఇలా తీసుకుని కూడా ఇట్ రిటర్న్స్ ద వాల్యూస్. ఓకే, నెక్స్ట్ కాంకాటినేషన్ చేయాలంటే అంటే S1 S2ని కలపాలనుకుంటే S1 డాట్ కాంకాట్ CONCAT ఆఫ్ S2 అని తీసుకుంటే కాంకాటినేట్ ద S1 అండ్ S2. ఓకే, అంటే 2 స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ని కలపాలనుకుంటే కాంకాటినేషన్ చేయాలనుకుంటే కాంకాట్ అని చెప్పేసి వాల్యూని తీసుకుంటాం. అలాగే S1 డాట్ సబ్స్ట్రింగ్ ఆఫ్ n అంటే గివెన్ సబ్స్ట్రింగ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద nth క్యారెక్టర్ తోటి సబ్స్ట్రింగ్ అనేది మనకి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇవి S1 యొక్క టాస్క్స్ అంటే స్ట్రింగ్స్ యొక్క స్ట్రింగ్ మ్యానిపులేషన్ టాస్క్స్ అనమాట. అంటే ద స్ట్రింగ్ క్లాస్ డిఫైన్స్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్ని కలిగి ఉంటుంది. ఈ మెథడ్స్నే మనం ఈ మెథడ్స్ అన్నీ కూడా మల్టిపుల్ టాస్క్స్ని ప్లే చేస్తాయి. ఓకే, ద స్ట్రింగ్ క్లాస్ డిఫైన్స్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్ దట్ అలౌస్ us టు స్ట్రింగ్ మ్యానిపులేషన్ టాస్క్. ఇందులో ఫస్ట్ S2 అనేది ఒక స్ట్రింగ్ S2 అనేది ఒక స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ తీసుకుని S1 అనేది ఒక స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ తీసుకుంటే S2 ఈక్వల్ టు S1 డాట్ 2 అప్పర్ కేస్ అంటే S1లో ఏ వాల్యూస్ అయితే తీసుకున్నామో స్ట్రింగ్ వేరియబుల్స్ ఆ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా అప్పర్ కేస్లోకి కన్వర్ట్ అవుతాయి. అలాగే S2 ఈక్వల్ టు S1 డాట్ 2 లోయర్ కేస్ అని తీసుకుంటే S1లో ఉన్న ఏ వాల్యూస్ ఉన్నాయో ఆ స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా లోయర్ కేస్లోకి రీప్లేస్ అవుతాయి. అలాగే 2 వాల్యూస్ x అండ్ y అనే వాల్యూస్ S1లో ఉంటే కనుక ఆ వాల్యూస్ని రీప్లేస్ చేయాలని x ప్లేస్లో y ప్లేస్లో x రీప్లేస్ చేయాలనుకుంటే S2 ఈక్వల్ టు S1 డాట్ రీప్లేస్ x, y అని తీసుకుంటాము. అలాగే 2 వాల్యూస్ సమానము S అని చెప్పి తీసుకోవాలనుకుంటే S1 డాట్ ఈక్వల్స్ S2 అని చెప్పేసి తీసుకుంటే ఇట్ రిటర్న్స్ ట్రూ. ఇది ట్రూ అయితే S1 ఈక్వల్స్ టు X2. అలాగే కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ని తీసుకుంటాము. అలాగే లెంగ్త్ ఒక స్ట్రింగ్ యొక్క లెంగ్త్ని కనుక్కోవాలనుకుంటే S1 డాట్ లెంగ్త్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి బ్రాకెట్ తీసుకుంటాము. ఇది మనం దెన్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద S1. అలాగే కాంకాటినేషన్ చేయాలనుకుంటే 2 స్ట్రింగ్స్ని కాంకాటినేషన్ చేయాలనుకుంటే S1 డాట్ కాంకాట్ CONCAT కాంకాట్ S2 అని చెప్పి తీసుకుంటాము. ఇప్పుడు ఇట్ కెన్ కాంకాటినేట్ ద S1 అండ్ S2. నెక్స్ట్ S1 డాట్ సబ్స్ట్రింగ్ ఆఫ్ n అంటే గివెన్ సబ్స్ట్రింగ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద nth క్యారెక్టర్. నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ బఫర్ క్లాస్. స్ట్రింగ్ బఫర్ ఈజ్ ఏ peer class of string while string creates strings of fixed length. String buffer creates string of flexible length that can be modified in terms of both length and content. Okay, we can insert characters and substrings in the middle of the string or append to another string to the end of the string. Okay, string buffer is a peer class of string while string creates strings of fixed length. String buffer creates strings of flexible length that can be modified in terms of both length and content. అంటే స్ట్రింగ్ బఫర్ అనేది పీర్ క్లాస్. దట్ మీన్స్ ఏంటంటే స్ట్రింగ్ క్లాస్ అనేది
మనం ఫిక్స్డ్ లెంగ్త్తో కూడిన స్ట్రింగ్స్ని తీసుకుంటాము. ఇందులో ఏంటంటే స్ట్రింగ్ వేరియబుల్స్లో ఉన్న వాల్యూస్ని మనం వాల్యూస్ని పెంచుకోవాలన్నా తగ్గించుకోవాలన్నా మనం యూజ్ చేసే క్లాస్ ఏంటంటే స్ట్రింగ్ బఫర్ క్లాస్. స్ట్రింగ్ బఫర్ క్లాస్ క్రియేట్స్ స్ట్రింగ్స్ ఆఫ్ ఫ్లెక్సిబుల్ లెంగ్త్ దట్ కెన్ బి మోడిఫైడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బోత్ లెంగ్త్ అండ్ కంటెంట్. లెంగ్త్ని కంటెంట్ని మార్చుకోవాలనుకుంటే స్ట్రింగ్ బఫర్ క్లాస్ని మనం మెన్షన్ చేస్తాము. We can insert characters and substrings in the middle of a string or append the another string to end of the string. ఓకే, మనం ఏదైనా క్యారెక్టర్స్ని స్ట్రింగ్లో సబ్స్ట్రింగ్స్ని కానీ క్యారెక్టర్స్ని కానీ ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటే మిడిల్లో మధ్యలో ఎక్కడైనా మనం లేదా అపెండ్ దానికి కలపాలనుకున్న స్ట్రింగ్లో మధ్యలో ఏదైనా స్ట్రింగ్ డేటాని ఎంటర్ చేయాలన్నా లేదా స్ట్రింగ్కి సమ్ డేటాని అపెండ్ చేయాలన్నా అంటే కాంకాటినేషన్ చేయాలన్నా టు అనదర్ స్ట్రింగ్ టు ద ఎండ్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్. ఓకే, కలపాలన్నా ఈ స్ట్రింగ్ బఫర్ క్లాస్ని యూజ్ చేస్తాము. ఈ స్ట్రింగ్ బఫర్ క్లాస్ అనేది ఏం చేస్తుంది, యొక్క మ్యానిపులేషన్ టాస్క్స్ ఏంటి? s1 డాట్ సెట్ క్యార్ n, x అంటే దానికి సెట్ క్యార్ n, x అంటే మోడిఫైజ్ nth క్యారెక్టర్ టు x. ఓకే, nth క్యారెక్టర్ అనేది x తోటి మాడిఫై అయిపోతుంది. n అంటే రీప్లేస్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ s1 డాట్ అప్డేట్ అవుతుంది, n ఉన్న చోట x అప్డేట్ అవుతుంది. అలాగే s1 డాట్ అపెండ్ s2 అంటే అపెండ్ ద స్ట్రింగ్ s1 టు s2 అంటే కాంకాటినేషన్ అన్నా అపెండ్ అన్నా ఇంచుమించు ఒకే ఆపరేషన్స్ చేస్తాయి. నెక్స్ట్ s1 డాట్ ఇన్సెట్ n s2. ఓకే, ఇన్సెట్ ద స్ట్రింగ్ s2 at the position n of the string s1. ఓకే, ఏదైతే మనం ఏ పొజిషన్లో అయితే స్ట్రింగ్ని మనం ఇప్పుడు ఒక స్ట్రింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఒక వాల్యూ అనేది మనం ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది తీసుకున్నాం. ఇంప్లిమెంటేషన్ అనే స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాం. INPLEMENTION ఇంప్లిమెంటేషన్ అనుకుంటే అందులో m ఏదో మిస్ చేసాం. ఆ m అనేది మనం ఎంటర్ చేయాలనుకుంటే అది ఏ పొజిషన్లో ఉండాలి? ఏ పొజిషన్లో ఉంటుంది? ఇంప్లిమెంట్ అంటే IMPLEM అంటే 6th పొజిషన్. ఆ 6th పొజిషన్లో ఈ స్ట్రింగ్ని మనం పెట్టాలి అనుకుంటే మనం s1 డాట్ ఇన్సెట్ 6, s2 అంటే అది ఇంప్లిమెంట్ ఏదో ఇచ్చాం కదా వాల్యూ మన స్ట్రింగ్, ఆ స్ట్రింగ్లో ఆ 6th పొజిషన్లో ఈ వాల్యూని పొజిషన్లో మనం యాడ్ చేసాం. అంటే ఇన్సెట్ ద స్ట్రింగ్ s2 అట్ ద పొజిషన్ n ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ s1 ఇలా s1లో చేస్తాము. నెక్స్ట్ అలాగే s1 డాట్ సెట్ లెంగ్త్ని పెంచుకోవాలనుకుంటే సెట్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద s2ని s1 యొక్క లెంత్ని పెంచుకోవాలంటే పెంచుకోవచ్చు. ఓకే, ఇది స్ట్రింగ్ బఫర్ క్లాసెస్. నెక్స్ట్ vectors. Java through the use of the vector class containing the java.util.package. Okay, this class can be used to create a generic dynamic array known as vector that can hold objects of any type and any numbers. The objects don't have to homogeneous arrays can be easily implemented as vectors. Okay, అంటే జావా త్రూ ద యూజ్ ఆఫ్ వెక్టార్ క్లాస్ని యూజ్ చేయాలనుకుంటే ముందు మనం స్టార్టింగ్లోనే మనం లైబ్రరీ ఫైల్స్ రాసుకుంటాం కదా, అందులోనే java.util.package అనేది మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే, ఇట్ కంటైన్స్ java.util.package అనేది కంటైన్ చేస్తుంది. దిస్ క్లాస్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు క్రియేట్ ఏ జనరిక్ డైనమిక్ ఎరే నోన్ యాజ్. డైనమిక్గా ఎరేస్ని మనం క్రియేట్ చేయడానికి వెక్టార్స్ని యూజ్ చేస్తాము. దట్ కెన్ హోల్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ యాన్ టైప్ అండ్ ఎనీ నెంబర్స్. ఇదే ఆబ్జెక్ట్స్ని అండ్ ఎనీ నెంబర్స్ని కలిగి ఉంటుంది. ద ఆబ్జెక్ట్స్ డోంట్ హ్యావ్ టు హోమోజీనియస్ ఎరేస్ కెన్ బి ఈజీలీ ఇంప్లిమెంటెడ్ యాజ్ వెక్టార్స్. వెక్టార్స్లో ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఒకే టైప్లో ఉండాలనే సిస్టమ్ లేదు. సో వెక్టార్ని మనం క్రియేట్ చేయాలంటే వెక్టార్ లిస్ట్ ఈక్వల్ టు న్యూ వెక్టార్ విత్ నెట్ సైజ్. ఓకే, మనం అంటే వెక్టార్ని క్రియేట్ చేయండి, వెక్టార్ సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ లాగే క్రియేట్ చేస్తాము, సైజ్ వాల్యూస్ ఇస్తాము, వితౌట్ సైజు విత్ సైజు. Okay, a vector can be declared without specifying any size explicitly. A vector
without size can accommodate an unknown number of items. N numbers అయినా తీసుకుంటుంది without size ఇస్తే. అది with size ఇస్తే even when a size is specified, this can be overlooked and different number of items may be put into the vectors. ఎన్ని నెంబర్స్ అయితే ఉన్నదో అన్ని నెంబర్స్ తీసుకుంటుంది. అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏమిటి? ఓకే, వెక్టార్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్. It is convenient to use vectors to store objects. A vector can be used to store a list of objects that may vary in size. We can add and delete objects from the list as when required. Okay, advantages. It is convenient to use vectors to store objects ని స్టోర్ చేయడానికి ఇది కన్వీనియంట్గా ఉంటాయి వెక్టర్స్ అనేవి. నెక్స్ట్, ఏ వెక్టార్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు స్టోర్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ మే వ్యారీ ఇన్ సైజ్. ఓకే, మనం డిఫరెంట్ సైజ్లో ఉన్న లిస్ట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ని స్టోర్ చేయాలన్నా మనం వెక్టార్స్ని యూజ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, వీ కెన్ యాడ్ అండ్ డిలీట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఫ్రమ్ ద లిస్ట్ యాజ్ వెన్ రిక్వైర్డ్. ఎప్పుడైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని డిలీట్ చేయాలన్నా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని యాడ్ చేయాలన్నా మనం వెక్టార్స్నే యూజ్ చేస్తే బెటరు. ఓకే, ఇది వెక్టార్స్. ఓకే, వెక్టార్ అంటే ఇట్ ఈజ్ యాన్ యూజ్ ఆఫ్ this class can be అంటే vectors can be used to create a generic dynamic array అంటే ఎరేని ఇంకా ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఎరే ఫిక్స్డ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఫిక్స్డ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ వాల్యూస్తో పాటు ఏమైనా యాడింగ్ చేయాలనుకుంటే డైనమిక్గా యాడ్ చేయాలనుకుంటే మనం వెక్టార్ అనే ని యూజ్ చేసుకుంటే కనుక నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు, స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్, దిస్ క్లాసెస్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు క్రియేట్ ఏ జనరిక్ డైనమిక్ array known as vector that can hold objects of any type. ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అయినా తీసుకుంటాయి అండ్ ఎన్ని నెంబర్స్ అయినా తీసుకుంటాయి. ద ఆబ్జెక్ట్స్ డోంట్ హ్యావ్ టు హోమోజీనియస్ ఎరేస్. అవి ఒకే టైప్ ఆఫ్ ఎరేస్ ఉండాలని ఏమీ లేదు. కెన్ బి ఈజీలీ ఇంప్లిమెంటెడ్ యాజ్ వెక్టార్స్లో ఈజీగా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. ఈ వెక్టార్స్ సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుందంటే వెక్టార్ లిస్ట్ న్యూ అంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినట్టు ఉంటుంది. వితౌట్ సైజు విత్ సైజు. వితౌట్ సైజ్ అయితే ఎంత నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇట్ క్యాన్ అకామిడేట్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ స్టోర్ చేయాలనుకుంటే వితౌట్ సైజ్ ఇస్తాము. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ని స్టోర్ చేయాలనుకుంటే ఆ నెంబర్ని మనం మెన్షన్ చేస్తాము. ఓకే, దీని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ కన్వీనియంట్ టు యూజ్ వెక్టార్స్ టు స్టోర్ ఆబ్జెక్ట్స్ని స్టోర్ చేయడానికి అండ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ని వాటి యొక్క సైజును కూడా పెంచుకుని మనం యాడ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, వీ కెన్ యాడ్ అండ్ డిలీట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఫ్రమ్ ద లిస్ట్ యాజ్ వెన్ రిక్వైర్డ్. మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ని యాడ్ చేయాలన్నా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని డిలీట్ చేయాలన్నా స్టోర్ చేసుకోవడానికి మనం వెక్టార్స్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది వెక్టార్స్. నెక్స్ట్, ర్యాపర్ క్లాస్. వెక్టార్స్ కెనాట్ హ్యాండిల్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ని వెక్టార్స్ హ్యాండిల్ చేయలేవు. సో లైక్ ఇంట్, ఫ్లోట్, లాంగ్, డబుల్ అండ్ క్యార్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ని చేయలేవు. ఓన్లీ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్స్ ఇవే చేస్తాయి. సో ఎరేసు ఇలాగ నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా క్లాసెస్ ఎరేస్ని మాత్రమే హ్యాండిల్ చేస్తాయి. సో మనం వీ కెన్ కన్వర్టెడ్ టు ఆబ్జెక్ట్ టైప్స్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటే అంటే వెక్టార్స్ కెనాట్ హ్యాండిల్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ లైక్ ఇంట్, ఫ్లోట్, లాంగ్, డబుల్ and char primitive data types may be converted into object types by using the wrapper class. ఓకే, ఒక డేటా టైప్ని ఆబ్జెక్ట్స్లోకి కన్వర్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే క్లాసెసే ర్యాపర్ క్లాస్. ఈ ర్యాపర్ క్లాస్ని మనకి సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటే మనం ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లైబ్రరీ ఫైల్స్లోనే మనం లాంగ్ డాట్ ప్యాకేజ్ అని చెప్పేసి తీసుకుంటాము. ఓకే, వెక్టార్స్ కెనాట్ హ్యాండిల్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ లైక్ ఇంట్, ఫ్లోట్, లాంగ్, డబుల్ అండ్ క్యార్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్. సో
in this primitive and char, the primitive data types may be converted into object types by using. ఇప్పుడు వీటిని కన్వర్ట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలంటే మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే ర్యాపర్ క్లాసెస్ని యూజ్ చేస్తాము. ఈ ర్యాపర్ క్లాసెస్లో సింపుల్ టైప్ బులియన్ అనే ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ తీసుకుంటే ర్యాపర్ క్లాస్లో బులియన్ అని ఉంటుంది. క్యార్ అనే ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ తీసుకుంటే క్యారెక్టరు, డబుల్ అయితే డబులే, ఫ్లోట్ అయితే క్యాపిటల్ ఎఫ్ క్యాపిటల్ ఉండి ఫ్లోట్ వస్తుంది. అలాగే ఇంట్ అయితే ఇంటీజర్ ఐ క్యాపిటల్ ఉంటుంది. అలాగే లాంగ్ అయితే ఎల్ క్యాపిటల్ ఉండి లాంగ్ ఉంటుంది. ఇది కేస్ సెన్సిటివ్ కాబట్టి వాల్యూస్ని కేస్ సెన్సిటివ్లోనే మనం చూడాలి. ఓకే, ఇది ర్యాపర్ క్లాసెస్. ఇప్పుడు దాకా మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే వాట్ ఈజ్ ఎన్ ఎరే, వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఎరేస్, అండ్ వాట్ ఈజ్ స్ట్రింగ్ మెథడ్స్, వాట్ ఆర్ స్ట్రింగ్ క్లాసెస్, వాట్ ఆర్ స్ట్రింగ్ బఫర్ క్లాసెస్, అండ్ vectors, what is vectors, what are the how to use the vector, and wrapper, what is wrapper class, how to use the wrapper classes. This is our topic is arrays, types of arrays, strings, string classes, string methods, string buffer classes, vectors, and wrapper classes. Okay.